वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातन्तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः संयज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदामासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः जडान्तपधिरोन्मत्तं तमोभूतं जगद्भवेत् यदि ज्ञानहुताशेन त्वया नोज्ज्वलितं भवेत् धर्मार्थकाममोक्षार्थैः समासव्यासकीर्तनैः त्वया भारतसूर्येण नृणां विनिहतं तमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्ततोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतां तदुहे नमः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रः मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः अग्रे कृत्वा कमविचरणम् जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसर्हृजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमदिवसन् पातु नः पार्थसूतः मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भजि स्नानं संसारमलमोचनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विस्ततः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वधर्ममयो मनुः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वतत्त्वमयो हरिः गीता गंगा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते यस्मिन् प्रसाद सुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशास्त्रिहयन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन योगतेन हरिणा स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रं न वेदान्तात् शास्त्रं न मधुमथनात् तत्त्वमधिकं न तद्भक्तात् तीर्थं न तद्विमुक्तात् सात्विकपदं न सत्त्वादारोग्यम् न बुधभजनात् बोधमधिकं न मुक्ते सौख्यं न द्वयवचनतो केळिसुत्ता दुर्विज्ञानैर्नियमघनैः दूरविश्रान्तिदेशैः बालानर्हि बहुविरयनैः शोचतां न सुपन्थाः
ನಿಷ್ಪತ್ಯೂಹಂ ನಿಜಪದಮಸೌ ನೇತು ಕಾಮಸ್ವಭೂಮ್ನಾ ಸತ್ಪಾಥೇಯಂ ಕಿಮಪಿ ವಿದಧೇ ಸಾರಸಿ ಸರ್ವರೇತಃ ಅನುಚಿತ ಪದವೀಭಿಃ ಚಿಂತಯಿತ್ವಾ ಪ್ರಯಾತಾನಿ ಅಲಮಲಮತಿಮಾತ್ರತ್ರ ಸ್ವಚಿಂತಾ ವಿಷಾದೈಃ ಉಪನಿಷದಮುದಾರಾಂ ಉದ್ವಮನ್ ಪಾಂಡವಾರ್ಥಂ ಶರಣಮುಪಗತಾನ್ಮಸ್ತ್ರಾಯತೆ ಶಾರ್ಂಗಸನ್ಮಃ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣದಟಾ ಜಯಧ್ವತ ಜಲ ಗಾಂಧಾರ ನೀಲೋತ್ಪಲ ಶಲ್ಯಗ್ರಾಹವತಿ ಕೃಪೇಣ ವಹಿನಿ ಕರ್ಣೇನ ವೇಲಾಕುಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣ ಘೋರ ಮಕರ ದುರ್ಯೋಧನಾವರ್ತಿನಿ ಸೋತ್ತೀರ್ಣ ಖಲು ಪಾಂಡವೈರ್ನದಿ ಕೈವರ್ತಕೆ ಕೇಶವೇ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಃ ಯುಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಕಾ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿಃ ಧ್ರುವಾ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 9 ಶ್ಲೋಕಗಳಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಯಾವುದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲವೋ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆಯೋ ಹೋಗಲಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು, ಇದರ ಹೆಸರು ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂತ ಇದ್ರು. ವಿಷಾದ ಅಂದರೆ ದುಃಖ, ಶೋಕ ಅಂದರೂ ದುಃಖ. ಶೋಕಕ್ಕೂ ವಿಷಾದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಯಚ್ಛೋಕ ಮುಚ್ಛೋಷಣಮಿಂದ್ರಿಯಾಣ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನೇ, ಶೋಕವೆಂಬುದು ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಶೋಕವೆಂಬುದು ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಚರ್ಮ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಏರುಪೇರು, ವಿಕೃತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವ ದುಃಖ. ವಿಷಾದವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಬರುವ ದುಃಖ. ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೇನು ರೋಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಮೈ ಚರ್ಮದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅನುಭವ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಒಳಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯವಾದ ಅಂತಃಕರಣ, ಈ ಮನಸ್ಸೆಂಬುದು 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೋಗ ಹತ್ತದೆ. ಆ ರೋಗ ದಾರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ದಾರಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ.
ಇವತ್ತು ಯೋಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನು ಯೋಗ? ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಬೌದ್ಧರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೈನರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಪಂಥದವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮತಗಳು ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟುಕೋ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಮೇಲಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಅಧಪಾತಕ್ಕೆ, ಅವನು ಹಾಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಗಣಪತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ವಿಘ್ನಕರ್ತ ವಿಘ್ನಹರ್ತ ಗಣಪತಿ ತತ್ವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಯೋಗ್ಯನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರತತ್ವ ಏನಿದೆಯೋ, ಜೀವಾತ್ಮ ತತ್ವ, ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ, ದಿವ್ಯ ಲೋಕಾನುಭೂತಿ, ಯಾವುದನ್ನ ವೈದಿಕರು ವ್ಯಾಹೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವ ಇದರ ಆಚೆಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಮಹಃ ಜನಃ ತಪಃ ಸತ್ಯಂ. ನಾಲ್ಕನೇ ವ್ಯಾಹೃತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ಮಹಃ ಮಹಾಚಮಸ್ಯ ಪ್ರವೇದಯತೆ ಮಹ ಇತಿ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಆತ್ಮ ಅಂಗಾನ್ಯನ್ಯ ದೇವತಾ. ನಾವಿನ್ನೂ ಭೂತತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಭೂ ಅಂದರೆ ಆಗಬೇಕು, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ ದಿ ರೈಟ್ ವೇ. ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಭುವಃ, ಕುಂಬಾರ ಮಣ್ಣು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವಲ್ಲಿ ಆ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ತಂದಿಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಭೂಹು. ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭುವಃ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಅನುಭವ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಗುರುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಸುವಹ, ಸ್ವರ್ಲೋಕ. ಋಷಿಗಳು ಕೂತಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ರು, ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ, ಅವರು ದೇವ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ವರುಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂದ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೆ ದೇವರನ್ನ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೀರಿ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಹೈವ ಸಂತಂ ನ ವಿಜಾನಂತಿ ದೇವಾಹ. ವೇದದಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ಯೋಗ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮೈ ಮೇಲೆ ದೇವಲೋಕದ ಅಪ್ಸರೆ ಊರ್ವಶಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಥೂ ಬಿಡು, ನಮ್ಮ ವಂಶದ ತಾಯಿ ನೀನು ಅಂತ ತಳ್ಳಿದ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬ ಸೂಳೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ದೇವಲೋಕದ ಅಪ್ಸರೆ ಊರ್ವಶಿ, ಭಗವಂತನ ತೊಡೆಯಿಂದ, ನಾರಾಯಣನ ತೊಡೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ಭೂತಳಾದವಳು, ಡಿವೈನ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸಲ್, ಅಪ್ಸರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕುಣಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಸರೆ ಊರ್ವಶಿ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಡಿವೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ ಮಹಾಕವಿಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ದಿವ್ಯವಾದ ಸುಂದರಿ ಅವಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು ನಿಜ, ದೇವಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವದ ಅಂದರೆ ವಂಶದನ ಪತ್ನಿ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರಿಯಾಗಿರಬಹುದೇ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಕಾಮಭಾವದಿಂದ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂಥ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾದ ಅರ್ಜುನ. ಗುಡಾಕೇಶ, ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಗುಡಾಕ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ, ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ, ತಲೆಗೂದಲು ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ. ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದವನು, ಜಾಗೃತನಾಗಿದ್ದವನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವನು ಇವನು ಹೃಷಿಕೇಶ, ಅವನು ಗುಡಾಕೇಶ. ಅಂಥ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿಷಾದ ಉಂಟಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ವಿಷಾದ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕರುಣೆ ಎಂದು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಅಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದು. ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಕರುಣೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಬಂತು. ಅದು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯ ಒಂದು ವಿಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರುತಿ ಇಳಿಸಿ ಮೃದಂಗ ಸರಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನು ದಾರಿಗೆ ತಂದ. ಪ್ರವಚನ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ, ನಾ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಆರಂಭಿಸಿದರೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಬಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ನಾ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ.
ಈ ಕರುಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಕಾಲು ತೊಂದರೆ ಇರೋರು, ಕೈ ತೊಂದರೆ ಇರೋರು, ಏನೇನೋ ತೊಂದರೆ ಇರೋರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿ ಒಂದಲ್ಲ 21 ದಿವಸ 22 ದಿವಸ ಅಹೋಬತ ಮಹತ್ಪಾಪಂ ಕರ್ತುಂ ವ್ಯವಸಿತಾ ವಯಂ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ಖ ಅಂತೀರಿ. ಅದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದವನು ಇವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರುಣೆಗೆ ಇದು ಜಾಗವಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಅಸ್ಥಾನ ಸ್ನೇಹ ಕಾರುಣ್ಯ ಧರ್ಮ ಧಿಯಾಕುಲಂ ಪಾರ್ಥಂ ಪ್ರಪನ್ನಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಾವತರಣಂ ಕೃತಂ. ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ, ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರುಣೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಭೂಷಣ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ನಾವಿರುವುದು ಕಾಲದೇಶ ಪ್ರಪಂಚ. ಕಾಲದೇಶ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಲ, ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ. ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅವಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ಇವರು ಹೃದಯ ಕೊಯ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಸತ್ತಿಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಹೋಬತ ಮಹತ್ಪಾಪಂ ಕರ್ತುಂ ವ್ಯವಸಿತಾ ವಯಂ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನವೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟಗಳು ಸಾಯ್ತವಲ್ಲ ನೇಗಲಿಂದ, ಅಹೋಬತ ಮಹತ್ಪಾಪಂ. ರೈತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಗತಿ? ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಗತಿ? ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಗತಿ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಟರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಸ್ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಯುತ್ತಲ್ಲ. ನಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತೇನೆ, ಬಸ್ ಡ್ರೈವರು, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಡ್ರೈವರು, ರೈಲ್ ಡ್ರೈವರು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುವವನು ಅಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಜೀವನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಡೆಯೋರು ಎಡವುತ್ತಾರೆ, ಕೂತಿರೋರು ಎಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಡೆದ್ರೆ ಎಡವಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂತು ಕಡೆಗೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು, ಎಡವದೇ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಜಾಣತನ. 2 ಚಕ್ರದ ಬೈಸಿಕಲ್ಲು ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಚಕ್ರ ಉರುಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಂತರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಈ ಜೀವನ ಪ್ರವಾಹವು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆಯುಸ್ತೆ ಹೀಯತೆ ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಚ ಗತಸ್ಯ ಚ. ರಾಮಚಂದ್ರನ ವಾಕ್ಯ ಭರತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕೂತರು ನಿಂತರೂ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಂದ ವಿಷಾದ, ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ವಿಷಾದ. ದುರ್ಯೋಧನರಿಗೊಂದು ದುಃಖ ಬಂತು, ಅರ್ಜುನನಿಗೊಂದು ದುಃಖ ಬಂತು. ಇವೆರಡನ್ನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂತ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಅತ್ತದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ. ಅಳುಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಮಾಶುಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ವೇದಾಂತ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ಅಳುವುದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ದಾರಿಯಾದದ್ರಿಂದ ಹತ್ರ ಹಾಗೆ ಅಳಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ತದ್ದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಅಳು ಎಷ್ಟು ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪವಾಗಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಸೌಭದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವಯೇವ ಮಹಾರಥಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾರಥಿಗಳು. ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥ, ಈ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಏನು ಹೀಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಧರಥಿ, ರಥಿ, ಅತಿರಥಿ, ಮಹಾರಥಿ. ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸಬಲ್ಲವನು, ಇಂತಿಷ್ಟು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲವನು, ಇಂತಿಷ್ಟು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನು, ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನು. ಇದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಧನುಷ್ಮಂತರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಅತಿರಥಿ ಇವನು ಭೀಷ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನನ ಸಂವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವೀರ. ಕೆಲವು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇದ್ದ, ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಇದ್ದ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಜುನ. ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಲು, ಯಾರೂ ತುಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮೊದಲೇ ದಿವಸ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ವಿಸೃಜ್ಯ ಸಶರಂ ಚಾಪಂ. ಅದು ಬಿಲ್ ಕೆಳಗಿಡುವಂಥ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ರಥೋಪಸ್ಥ ಉಪಾವಿಶತ್.
ರಥದ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟ, ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ನಕಾಂಕ್ಷೆ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನಚ ರಾಜ್ಯಂ ಸುಖಾನಿಚ. ಇದು ಅಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲೇಶ, ಒಂದು ಮೂರ್ಛೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತವನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಷಡ್ಯೋಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಅತಿರಥಗಳು ತುಂಬಿದ್ರು. 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ನೇತಾರರು ಯಾರು? ಕೌರವರ ಕಡೆ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ನೇತಾರರು ಯಾರು? 11 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರು? ಉದ್ಯೋಗ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇವನು ಜರಾಸಂಧನ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಧೃಷ್ಟಕೇತು, 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ. 2ನೇವನು ಜಯದ್ಸೇನ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಮಹಾಭಾರತ ಓದಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, 2 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇತ್ತು, ಧೃಷ್ಟಕೇತು ಜಯದ್ಸೇನ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸುವವನು ಪಾಂಡ್ಯ ದೇಶದ ದೊರೆ, ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ದೊರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿದರು. ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇಂಗಿತಜ್ಞಾಸ್ತು ಮಗಧಾಹ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಪ್ರೇಕ್ಷಿತಜ್ಞಾಸ್ತು ಕೋಸಲಾಹ. 3ನೇದು ಅರ್ಧೋಕ್ತ ಕುರು ಪಾಂಚಾಲಾಹ, ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೋಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣಾಪಥಾಹ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮಗಧದೇಶದವರು, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಕಡೆಯವರು. ಅರ್ಧ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನರ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕುರು ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದವರು. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯೋರು ಭಟ್ರು ದಕ್ಷಿಣದವರು. ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೂ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವವರು ದಕ್ಷಿಣಾತ್ಯರು. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ, 2ನೇದೋ 3ನೇದೋ ಸಂಪುಟ. ಎಲ್ಲೋ 1 ಮೈಲ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸು. ಆ ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಳೆ ಜೋಡಿಸೋನೊಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಅಂತ. ಭಾರಿ ದಡ್ಡ, ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಅವನ ಕೈಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋರು. ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ತಿದ್ದಿ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟು, ನೀನು ನಾಳೆ ಪ್ರೂಫ್ ತಗೊಂಬೇಡ, ನಾನು ಊರಲ್ಲಿರೋ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀನು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಬರಬೇಕು, ತಿಳಿಯುತ್ತೆ? ಏನು ಹೇಳು? ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್? ತಿರುಗಿ ಕೊಡು. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕೇಳು. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ? ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕ್ರಿ? ತಿರುಗಿ. ಇದು ಬರೀ ಧಾರವಾಡದ ಕಡೆಯವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಮದ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಬುದ್ಧಿಹೀನರು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕುಂಭಕೋಣವಾಯಿತು ಮೋಸ ಅಂತ. ಕುಂಭಕೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ದಡ್ಡ, ಇದು ಪರಿಭಾಷೆ. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಮಹಾಶೂರರು ವೀರರು ಆದ ಚೋಳರು ಕೌರವರ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಚೋಳರು ಧರ್ಮಾತ್ಮರು. ಚೋಳ, ಚೇರ, ಪಾಂಡ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ. ದಿ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಚೋಳಾಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಕರರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಮಲೇಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹೊಸದು. ಜಾವಾ ಅಂತಾರೆ, ಯವದ್ವೀಪ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೋರ್ನಿಯೋ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದವರು ಚೋಳರು, ಪಲ್ಲವರು, ಪಾಂಡ್ಯರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ಅಗಸ್ತ್ಯರು. ಸಿಂಹಪುರ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಿಂಹಪುರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟವರು ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯರು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಚೋಳರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೌರವರ ಕಡೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಅದು ಮಹಿಷ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರೋದು ನೋಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಸೂರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು, ಈ ಕಡೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ತೀರ ತನಕ ಇದ್ದಂತಹ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಲಧ್ವಜನೆಂಬ ದೊರೆ ಇದ್ದ. ಅವನು ಮಗಳನ್ನು ಯಾವ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನೋ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ, ಅವನನ್ನು ಮನೆ ಅಳಿಯನನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾವಲಿಗೆ. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅವನೂ ಕೌರವರ ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ದ. ದಕ್ಷಿಣದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟರು. ಈ ಪಾಂಡ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರು. ಪಾಂಡ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಪಾಂಡೇಯ, ಪಾಂಡೆ, ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದವರು ಎಷ್ಟೋ ಪಾಂಡ್ಯ ದೇಶದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ.
ಇದು 3ನೇ ಕ್ಷೋಹಿಣಿ. ದ್ರುಪದನದು 4ನೇದು, ವಿರಾಟನದು 5ನೇದು, ಸಹದೇವ ಶಿಶುಪಾಲನ ಮಗನೇದು 6ನೇದು. ಪರ್ವತೇಯರು, ಪರ್ವತ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜನ, ಟ್ರೈಬಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಚಿಲ್ಲರೆ ಸೈನ್ಯಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು 7ನೇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾದವರು ಚೈಕಿತಾನಃ, ಕಾಶಿರಾಜ, ಪುರುಜಿತಿ, ಕುಂತಿಭೋಜಶ್ಚ, ಶೈಬ್ಯಶ್ಚ, ಶಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಗ, ಯುಧಾಮನ್ಯಶ್ಚ, ಉತ್ತಮೌಜಾಶ್ಚ. ಬೇಕಂತ ಕೆಲವೇ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಚಿರಥ ಮಹಾರ್ಥ ಹೆಸರನ್ನ. ಯಾಕೆ ಕುದೀತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅವನ ಕಡೆಯೂ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು? ಭಗದತ್ತ, ಇವನು ಚೈನಾ ದೇಶದವನು, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದವು, ಚೈನಾ ದೇಶದವನು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ನರಕಾಸುರನ ಮಗ, ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷಪುರ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ಬೆಳಕು ಅವನ ಊರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ನರಕನನ್ನು ಕೊಂದ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನ ಮಗ ಧಡಿಯ ಇವನು ಭಗದತ್ತ. ಇವನ ಮುಖ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಚೈನಾ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಕಣ್ಣಿನ ರಪ್ಪೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿಯೇ ಇರೋದು, ಜೋಲಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಬ್ಬಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರಾಕ್ಷಸ ಆನೆ ಸುಪ್ರತೀಕ ಎಂಬುದು, ಅದನ್ನು ಛೂ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಭೀಮಸೇನನ ಮೇಲೆ. ಭೀಮಸೇನಿಗೆ ಆನೆ ಸೈನ್ಯ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಆನೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ. ಈ ಭಗದತ್ತನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ಅವನ ಹುಬ್ಬಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಆ ಹುಬ್ಬಿನ ಪಟ್ಟಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿತು, ಗಾಢಾಂಧಕಾರವಾಯಿತು. ಅವನನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಭಗದತ್ತನ ಸೇನೆ. 2ನೇದು ಭೂರಿ ಶ್ರವಸ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಶಲ್ಯನ ಸೇನೆ. ಶಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಇರಾಕಿನವನು, ಇವತ್ತು ಇರಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೇಶ. ಆಮೇಲೆ ಕೃತವರ್ಮನ ನಾರಾಯಣ ಸೇನೆ ಅಂದರೆ ಯಾದವರದು. ಜಯದ್ರಥ ಸೈಂಧವನ ಸೇನೆ. ಸುದಕ್ಷಿಣ ತ್ರಿಗರ್ಥರು 6ನೇ ಕ್ಷೋಹಿಣಿ. ಕಾಂಬೋಜರಾಜ 7ನೇವನು. ವಿಂದಾನುವಿಂದರು, ಅವರ ತಂಗಿ ಮಿತ್ರವಿಂದೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಕೋಪ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಕೇಕಯರಾಜರು 5 ಸಹೋದರರು 10ನೇದು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಸೈನ್ಯ ಸೇರಿಸಿ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ, ಒಟ್ಟು 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ. ಕೌರವರ ಕಡೆ 11 ಈರುಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ. ಅಸ್ಮಾಕಂತು ವಿಶಿಷ್ಟಾಯೇ ತಾನ್ನಿಬೋಧದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ನಾಯಕ ಮಮ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಂ ತಾನ್ ಬ್ರವೀಮಿತೆ. ಡಿವಿಷನಲ್ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು ಬೇಡವೋ? ಭಗದತ್ತ, ಭೂರಿಶ್ರವ, ಶಲ್ಯ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನವೋ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭವಾನ್ ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ. ನೋಡಿ ಕುತಂತ್ರ ಹೇಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇವು ನೀವೇ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೇ. ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಸಾಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಭೀಷ್ಮ ಬೇರೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸೇನಾಪತಿ ಮಾಡುವ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಯ್ದಾಯಿತವಾಯಿತು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ. ಭೀಷ್ಮ ತಮಾಷೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿತ್ವ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುದುಕ, 80-85 ದಾಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ 82 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಆವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು. ಅವನಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾದವನು ಭೀಷ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಸೈನ್ಯ ಯುದ್ಧ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು, ಎರಡೂ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕಾದವನು. ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಕರ್ಣನ ಕಡೆಯವರು ಪೋಲರೈಸೇಷನ್, ಅವತ್ತು ಜಾತಿ ಜಗಳ. ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸೇನಾಪತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಜೈ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ಅಂತ. ಆಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದುರ್ಯೋಧನ, ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸೇನಾಪತ್ಯ ವಹಿಸಿದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ದ್ರೋಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದ್ರೋಣ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೃಪಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕರ್ಣನನ್ನು ಎಷ್ಟಂತ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಶತ್ರುವಿನೇ ಮೊದಲು ಸಾಯಿರಿ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್. ಇದು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಭವಾನ್ ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ ಕರ್ಣಶ್ಚ ಕೃಪಶ್ಚ ಸಮಿತಿಂಜಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ ವಿಕರ್ಣಶ್ಚ ಸೋಮದತ್ತಿ ತಥೈವ ಚ ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಃ ಶೂರಾಃ ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತ ಜೀವಿತಾಃ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟವರು ಅಂತ, ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟವರು ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟವರು ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ನೋಡಿ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ.
ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟವರು ಸ್ವಾಮಿ, ಅಭಿಮಾನ. ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟವರು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಚಿಗೇಡು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನಾ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಹರಣ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದಾ, ಯುದ್ಧ ವೈಶಾರದ್ಯ ಇದೆ, ಶಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ನಮಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. 10ನೇದು, ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತದಸ್ಮಾಕಂ ಬಲಂ ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತು ಇದಮೇತೇಷಾಂ ಬಲಂ ಭೀಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಎಳೆದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಕಾಫಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಹುಳಿ ಸಾರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಚ್ಚಾಗೇ ಇದೆ, ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಅನಂತರಾಯ, ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತೇವೆ. ರಯೀಂದ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅನಂತರಾಯ, ಅನಂತವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಪರ್ಯಾಪ್ತ, ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಡು. ಅಲ್ಲಿ ರಯೀಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಎನ್ನುವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ವೇದವಂತಗಳು ಪವಿತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಪರ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತ. ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತದಸ್ಮಾಕಂ ಬಲಂ, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇದ್ರು ಗೆಲುವಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸೀಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆರ್ಮಿ, ನಮಗಿನ್ನು ಸಾಲದು. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ, ಭೀಷ್ಮನೇ ರಕ್ಷಣೆಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ನಿಲ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇಚ್ಛಾಮರಣಿ, ತಾನಿಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಯುವವನು, ಅವನಿಷ್ಟಪಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 18 ದಿವಸ ಅವನೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅಂಥವನಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ವೋ? ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತದಸ್ಮಾಕಂ ಬಲಂ ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ. ನೋಡಿ ಮುಂದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪಾಂಡವರು, ಪರ್ಯಾಪ್ತಂತು ಇದಮೇತೇಷಾಂ ಬಲಂ ಭೀಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ. ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಏನು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಇದ್ದಂತೆ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಭೀಮ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭೀಮನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸೈನ್ಯ, ಒಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಸ್ಥರ ಸೈನ್ಯವೇ ಹೊರತು ಸ್ವಂತ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೀಮನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಎದುರಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿರಲಿ. ಅದು ಭೀಷ್ಮ, ಇದು ಭೀಮ, ಭೀ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕಾರವಿರಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಐತಿಹ್ಯವನ್ನು ವೇದಾಂತೇಶರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ದ್ರೋಣರೇ, 5 ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಭೀಷ್ಮ ಎಲ್ಲಿ? 100 ಕೌರವರನ್ನು ನಾನೇ ಕೊಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಭೀಮ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲಿ? ಆ ಭೀಮ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕು ಈ ಕಡೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಲಂ ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೃದಯ ನಗಾರಿಯಂತೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ದ್ರೋಣನ ರಥದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮ ಬದುಕಿರಬೇಕೇ ಸಾಯಬೇಕೆ? ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಕಿವಿಬೇಳು ಆಗಿದೆ. ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಮುದುಗೂಬೆ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟ, ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆ ಉಗಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನುಂಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಡಿದ್ರೆ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಗಚಾಗ್ತದೆ. ಈ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ಕಡೆ ಇದ್ದ ದುಶ್ಯಾಸನನ್ನು ನೋಡಿದ, ಇತರ ತಮ್ಮಂದರನ್ನು ನೋಡಿದ, ಸೈಂಧವನನ್ನು ನೋಡಿದ. ಲೇ ಅಯನೇಶು ಚ ಸರ್ವೇಶು. ಅಯನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ, ಒಂದು ವಾರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡಿಬೋದು, 3 ಮೈಲಿ ಆಚೆ ನಡಿಬೋದು, 10 ಮೈಲಿ ಆಚೆ ನಡಿಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನ ರಥ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಯನೇಶು ಚ ಸರ್ವೇಶು ಯಥಾಭಾಗಂ ಅವಸ್ಥಿತ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ರಥ ಓಡಿದರು ಯಥಾಭಾಗಂ, ಆ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅವಸ್ಥಿತ. ನೀವು ಭೀಷ್ಮನ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದ್ದು ಭೀಷ್ಮಮೇವಾಭಿರಕ್ಷಂತು ಭವಂತ ಸರ್ವಯೇವ ಹಿ. ಭೀಷ್ಮನನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏವ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದ್ರು ಭೀಷ್ಮಮೇವ. ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ! ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭೀಷ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈನ್ಯ ಭೀಷ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರೈವರ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತೀರಿ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ, ಓಡಿಸೋ ಯಾರ ರಥವನ್ನು.
ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಅವ್ನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವನು ಬಂದು ಅಂತ ಡ್ರೈವರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೆಳಗಳಿ ಅಂತೀರಿ. ಅದು ಭೀಷ್ಮಮೇವಾಭಿರಕ್ಷಂತು, ಎಂಥ ಕಟಕಿ ಮಾತು. ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ದ್ರೋಹಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನದೊಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಇತ್ತು, ಈ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇತ್ತು. ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಲಿ, ಸ್ತ್ರೀಯಂತ ಕಾಣುವವನಾಗಲಿ, ಸ್ತ್ರೀಯ ಮುಖವಿರುವವನಾಗಲಿ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದು ಗಂಡಾದವನಾಗಲಿ, ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷವನ್ನು ತೊಟ್ಟವನಾಗಲಿ, ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಿಂತರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಭೀಷ್ಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದು ಬರೀ ಕೌರವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೆಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮುದುಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಪಾಂಡವ್ರಿಗೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ರಾತ್ರಿ ಗುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನ ಎದುರಿಗೆ, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾನು. ಅದರಿಂದ ಶಿಖಂಡಿಯು ಭೀಷ್ಮನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವಂತೆ ಇವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ 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 ನಾವು ಶಿಖಂಡಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಳ್ಳಿಬಿಡಿ. ಭೀಷ್ಮ ಕೊನೆ ತನಕ ಉಳಿಲಿ. ಭೀಷ್ಮಮೇವಾಭಿರಕ್ಷಂತು ಭವಂತಃ ಸರ್ವಯೇವ ಹಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳೋ ಪದ್ಧತಿ, ನಾನು ಸಣ್ಣ ಕತೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಸೋದರ ಮಾವ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಈ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಗೀತೆಯಿಂದ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪುರಾಣದಂತ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನೇರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹಿಡಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವುದು, ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಯಾವುದು, ಕಥೆಗಳು ಯಾವುದು, ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಶೆಟ್ರು, ಹಳ್ಳಿ, ದೀಪ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಣುಕು ದೀಪ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ಪೈಸಾ ಯಾವುದು, 4 ಆಣೆ ಯಾವುದು, 8 ಆಣೆ ಯಾವುದು, 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವುದು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಟುಗಳು ಯಾವುದು, ರಾಶಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಣಿಸ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಥೆ ಅದು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಅಳಿಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಆ ಅಳಿಯ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ, ಕೈ ಶುದ್ಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಶೆಟ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅಳಿಯಂದ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಒಳಗೆ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ತಂದು ಕಲ್ಲು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಲು. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಶೆಟ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನೇನಾದ್ರು ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಅಳಿಯನ ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಅಳಿಯಂದ್ರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಭಯಪಡೋದು, ಹೆದರಬೇಡಿ. ಅವ ಕೈ ಕೊಡ್ಕೋತ, ನನಗೇನು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ ನಾನು. ಅದು ಜಾಣ್ತನ. ಇದು ದುರ್ಯೋಧನ ಜಾಣ್ತನ ನೋಡಿ. ಭೀಷ್ಮಮೇವಾಭಿರಕ್ಷಂತು ಭವಂತಃ ಸರ್ವಯೇವ ಹಿ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಭೀಷ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಇವನಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ, ತಾನಿಗೆಲ್ಲೋ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ದುಗುಡದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ, ವಿಷಾದವಾಗಿದೆ. ಇವನ ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕು? ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟಿದ ಆರಭ್ಯ ಅವನಿಗೆ ವಿಷಾದ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅವನಿಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಭೀಷ್ಮ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟ. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಶಿಸ್ತಿನ ಸೈನ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು. ತಸ್ಯ ಸಂಜನಯನ್ ಹರ್ಷಂ, ಅವನಿಗೆ ಹರ್ಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕುರುವೃದ್ಧ, ತುಂಬ ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದರು, ಪಿತಾಮಹ ಅಜ್ಜನಾಗಿದ್ದರು. ಸಿಂಹನಾದಂ ವಿನದ್ಯ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಹೊರದೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಭೀಷ್ಮ ಅವನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತ, ನಾನಿರೋ ತನಕ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾ ಅಂತ ಕಿರಿಸಿದ. ಸಿಂಹನಾದಂ ವಿನದ್ಯ ಉಚ್ಚೈ, ಮೊದಲೇ ಸಿಂಹನಾದ, ಅದು ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಅವನು ಗಂಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ನೋಡಿತು, ಈ ಮುದುಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತ್ರಾಣ ಇದೆಯೇ, ಗಂಟೆ ಕಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಶಂಖಂ ದದ್ಮೌ ಪ್ರತಾಪವಾನ್, ಅವನ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಂಖ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀರನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ
ಹೆಸರು ಹೇಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕ ವೀರರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಶಂಖವನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೆ ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ದಾಸರಿಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಶಂಖ ತಗೊಂಬಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಹೆಗಲಿಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಭೀಷ್ಮರ ಶಂಖದ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಅನಾಮಧೇಯ ಶಂಖ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಂಖವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಭೋಮ್ ಅಂತ ಊದಿಬಿಟ್ಟ ಭೀಷ್ಮ. ಶಂಖ ಊದಿದರೆ ಇದರಿಂದ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಕುಸೀಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದರೆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಅಪಾರ್ಥವಾಯಿತು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಹಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ತಮಟೆ ಹೊಡೆದರು, ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದಿದರು, ಬೇರಿಗಳನ್ನು ಏನೇನು ವಾದ್ಯಗಳಿದ್ದವು ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತತಶಂಖಾಶ್ಚ ಬೇರಿಯ ಅಶ್ಚ ಪಣವ ಅನಕ ಗೋಮುಖಾಹ. ಪಣವ ಅಂದ್ರೆ ತಮಟೆ, ಹಳ್ಳಿ ತಮಟೆ, ಅನಕ ಅಂದ್ರೆ ನಗಾರಿ, ಗೋಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಊದುವುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಊದಿದ್ರು? ಸಹಸೈವ ಅಭ್ಯಹನ್ಯಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹಸೈವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಂದಿರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮಟೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ಊದಿದ್ರು, ಡಬ 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 ಅಂದರು. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶಂಖವಾದ್ಯ ಊದುವುದು, ನಗಾರಿ ಹೊಡೆಯುವುದು, ತಮಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅರ್ಜುನನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೃಷ್ಣ, ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಶಂಖ ಊದಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ತಮಟೆ ಹೊಡೆದೇ ಹೆದರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೋಡೋ ಅರ್ಜುನ, ಇವರಿಗೆ ಶಂಖ ಊದುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಊದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ? ತತಶ್ವೇತೈರ್ಹಯೈರ್ಯುಕ್ತೆ ಮಹತಿ ಸ್ಯಂದನೆ ಸ್ಥಿತವು. ಒಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದಿಪರ್ವದಿಂದ. ಸಂಜೆಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರನ್ನು ಕಂಡ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶವಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತ. ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನು ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಯುಜ್ಯ ಸಖ. ಇವನು ಇಂದ್ರಪುತ್ರ, ಅವನು ವಿಷ್ಣು. ವಿಷ್ಣು ಯಾವತ್ತೂ ಇಂದ್ರನ ಸಹಾಯಕ್ಕಿರ್ತಾನೆ. ಅವರವರ ಸ್ನೇಹ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರನೇ ಕರೆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಆಪತ್ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನೆತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ವೃತ್ರವಧೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಆಯುಧದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 3 ಕಡೆ ಇಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕಾಯಿತು. ವಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ಇಂದ್ರನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತ್ರಿಧಾತು ಅಂತ ಹೆಸರಾಯಿತು. ತ್ರಿಧಾತು ಶ್ರೀಧಾತುತ್ವಂ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಥೆಯನ್ನು. ವಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು, ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಶ್ವೇತೈ ಹಯೈರ್ಯುಕ್ತೆ ಮಹತೆ ಸ್ಯಂದನೆ ಸ್ಥಿತ, ದೊಡ್ಡ ರಥ, ಅಗ್ನಿದತ್ತವಾದದ್ದು. ಖಾಂಡವನವನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಸುಟ್ಟು ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಅಜೀರ್ಣವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಾಗ ಅಗ್ನಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗಾಂಡೀವವೆಂಬ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಮಹತ್ತಾದ ರಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ರಥವಲ್ಲ, ಇದು ಅರ್ಜುನನ ರಥ. ಈ ರಥ ಒಂದೇ ರಥ 18 ದಿವಸ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ. ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲು ನೀನಿಳಿಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಈ ರಥದ ಮಹಿಮೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಾನು ಮೊದಲು ಹತ್ತಿ ಸಾರಥಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಯುಧ ಧರಿಸಿ ಕವಚಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬರುವಾಗ ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನಿತ್ತು ಪ್ರಭುಗಳು ದಣಿಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಅವನನ್ನು. ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಮೇಲೆ ತಾನು ಕೆಳಗೆ ಕೈ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಇಳಿಯೋಣಾಗಲಿ ಎಂದು ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಮೊದಲು ಇಳಿಯಿರಿ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಏನು ವಾಡಿಕೆ ತಪ್ಪು, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ನೀ ಮೊದಲು ಇಳಿಬೇಕು ಅಂದ. ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕೇಳೋ ಮೊದಲು ನೀ ಇಳಿ ಕೆಳಗೆ. ಅವನು ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನು ರಥದಿಂದ ಧುಮುಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಗ್ಗಂತ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆ ರಥ ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾಯಿತು. ಆಂಜನೇಯ ಕಿರಿಸಿಕೊಂಡು ದೂರಕ್ಕೆ ಓಡಿಬಿಟ್ಟ. ಏನು ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅರ್ಜುನ. ಹೌದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಪುಡಿ ರಥ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆದಿದ್ದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೂತದ್ರಿಂದ ತಡೆಯಿತು. ನಾ ಮೊದಲು ಇಳಿದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಮೇತ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅರ್ಜುನ.
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕೂತಿದ್ದೇನಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಲಂಕಾದಹನವಾನರ ಧ್ವಜ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಎಂಥ ರಥ ಮಹತಿಸ್ಯಂದನೆ ಸ್ಥಿತವು. ಸೌಗಂಧಿಕಾಹರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಬಾಲವನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ. ಇವನೂ ಮಾರುತಿ ಅವನೂ ಮಾರುತಿ. ದ್ರೌಪದಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಕಂಡುಬಿಟ್ಲು, ಅಲಕನಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಂಥದ್ದೊಂದಷ್ಟು ಹೂ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಗಂಡನಿಗೆ. ಆ ಹೂವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಭೀಮಸೇನ. ಹನುಮಾನ್ ಚಟಿ ಅಂತ ಈಗ ಕರೀತಕ್ಕ ಜಾಗ, ಈ ಕಡೆ ಗಂಗೋತ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆ ಕಡೆ ಬದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಆರ್ಷ್ಟು ಶರಣನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ, ರಾಮಾಯಣ ಕೇಳ್ತಾ. ಬಾಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಭೀಮಸೇನ ಬಂದವನು, ಅಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಳ ಆ ಕಡೆ ತಕೋ, ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಂದ. ಇವನು ನೋಡಿದ ಅವನು, ಓಹೋ ಇವನು ಮಾರುತನ ಅಂಶವಾಗಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರ್ವ ಇದ್ದ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಬಾಲ ಎತ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ಶಕ್ತಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನೇ ಎತ್ತಿಡು ಭೀಮ ಹೇಳಿದ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಾಲವನ್ನು ದಾಟಿದ್ರು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೆರಳು ಬಿದ್ದರು, ನಾವು ಕೊಂದಷ್ಟು ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ನೀನೇ ಬಾಲ ಎತ್ತಿಡು, ನನಗೆ ಎತ್ತಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಗದೆಯನ್ನು ಕಂಕಳದಿಟ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತಿದ್ರು ಆ ಬಾಲ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ನೀವ್ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀಯ ಅಂದ ಮಾರುತಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಅವನು ದೂತ ಕಾಣೋ ನಾನು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಭು, ಈಗ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಯಿತು ಬಂದಿದ್ದೀಯೇ, ನನ್ನ ದರ್ಶನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಗ್ನಿದೇವ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಧ್ವಜವಿಲ್ಲ, ಅವನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹನುಮಂತನನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ, ಇದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಬರೆದಿರಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹನುಮಂತನೇ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಿದ್ದ. ಅರ್ಜುನ ರಥ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರುತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅರ್ಜುನ ರಥದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಆಂಜನೇಯನ ಗರ್ಜನೆಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಸೈನ್ಯ ಚದರಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅರ್ಜುನ ರಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಥವಲ್ಲ, ಮಹತಿಸ್ಯಂದನೆ ಸ್ಥಿತವು. ಯಾರು? ಮಾಧವ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ ದಿವ್ಯವು ಶಂಖವು ಪ್ರದದ್ಮತು. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೃಷಿಕೇಶ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಶವ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಧವ ಅಂತಾರೆ. ಸಂಯೋಚಿತವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳು. ಮಾಧವ, ಧವ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ವಿಜಯ ಶ್ರೀಪತಿ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯೇ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧವನೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ವಂಗಕ್ಕಡಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಮಾಧವನೈ ಕೇಶವನೈ. ಅವನಿಗೆ ಮಾಧವ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೆಸರು ಮಾಧವ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ. ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮುಖ್ಯವೋ ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯವೋ, ಸಕಾರ ಹಾಕಿ ಪಾಂಡವಶ್ಚಯ, ಇವನು ಕೂತಿದ್ದ ಹೆಸರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದವನು ಕೃಷ್ಣ. ಮಾಧವ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ ದಿವ್ಯವು ಶಂಖವು ಪ್ರದದ್ಮತು. ಶಂಖ ಊರಿ ಭೀಷ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಇಂದ. ಲೇ ದುರ್ಯೋಧನ, ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯ್ತೇನೋ? ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರು ಹ್ಯಾಕ್ ಕಿರುಚಿ ನೋಡಿದೆಯೇನೋ? ಶಂಖ ಊದಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಷವಾಯ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಹೃಷಿಕೇಶ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ. ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ತಬ್ಬಿ ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಸಿರನ್ನು ತುಂಬಿ ಇಡೀ ಲೋಕ ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ 5 ಕೋಶಗಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಹೃಷಿಕೇಶ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವಷ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೋಂ 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 ಊದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಿಸ್ತಿನ ಸೈನ್ಯ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ. ಕೃಷ್ಣ ಶಂಖ ಊದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಊದಬಾರದು, ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸೈನ್ಯ. 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಶಂಖ ಊದಿರಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಇದರಿಂದಲೇ ಹೆದರಿ ಹೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಿಂತೋ ನಿಲ್ಲಿಲ್ವೋ, ಅರ್ಜುನ ಏನು ಮಾಡಿದ? ತನ್ನ ಶಂಖವನ್ನು ತಗೊಂಡು ದೇವದತ್ತಂ ಧನಂಜಯ, ಇದೊಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಉದ್ದ. ಕೌರವರು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸಹಸೈವಾಭ್ಯಹನ್ಯಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಊದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2-3 ಗಂಟೆ ಕಾಲವಾಯಿತು. ಪೌಂಡಂ ದದ್ಭವು ಮಹಾಶಂಕಂ ಭೀಮ ಕರ್ಮ ವೃಕೋದರ. ಅರ್ಜುನ ಊದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಭೀಮನಿಗೆ ಪೌಂಡ್ರವೆಂಬ ಶಂಖವನ್ನ. ಇದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಹೆಸರಿದೆ.
ಭೀಷ್ಮನಂತಹ ಸೈನಿಕರ ಶಂಖಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ದಾಸೈನಿ ಶಂಖ ಅದು. ಪೌಂಡ್ರದ್ಭವ ಮಹಾಶಂಕಂ ಭೀಮ ಕರ್ಮಾವೃಕೋ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಭಯಂಕರ ಕರ್ಮ ಮಾಡತಕ್ಕ ಭೀಮಸೇನ ತನ್ನ ಶಂಖವನ್ನು ಅನಂತ ವಿಜಯಂ ರಾಜ ಕುಂತಿ ಪುತ್ರೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಧರ್ಮರಾಜನ ಶಂಖಕ್ಕೆ ಅನಂತ ವಿಜಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವನ ಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಅರ್ಜುನ, ಆಮೇಲೆ ಭೀಮ, ಆಮೇಲೆ ಭೀಮನಾದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜ. ನಕುಲಃ ಸಹದೇವಶ್ಚ ಸುಘೋಷ ಮಣಿಪುಷ್ಪಕವು, ಸುಘೋಷ ಅಂತ ಒಂದು ಶಂಖ, ಮಣಿಪುಷ್ಪಕ ಅಂತ ಒಂದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಹಾವೀರರು ಟರ್ನ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ ಶಂಖ ಊದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಶಿ ರಾಜ ತಗೊಂಡ ಕಾಶ್ಯಶ್ಚ ಪರಮೇಶ್ವಾಸ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವೇನೋ ಕೃಷ್ಣ, ಶಂಖ ಊದುವ ಟರ್ನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಶಿಖಂಡೀಚ ಮಹಾರಥಃ ದೃಷ್ಟಜುಮ್ನಃ ವಿರಾಟಶ್ಚ ಸಾತ್ಯಗಿಶ್ಚ ಅಪರಾಜಿತಃ ದ್ರುಪದಃ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವಶಃ ಪೃಥಿವೀಪತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದ ಮಹಾವೀರರೆಲ್ಲರೂ ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಸೌಭದ್ರಶ್ಚ ಮಹಾಬಾಹು, ಸುಭದ್ರ ಇವಾಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಕೊನೆ ಚಾನ್ಸು. ಆ ಮಗು ಶಂಖ ಊದ್ತಾ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಂಖ ಊದೋ ಕ್ರಮವನ್ನ. ಶಂಖಾನ್ ದದ್ಮುಹು ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಒಬ್ಬರು ಶಂಖನಾದದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆರೆಸದೇ ಇರುವಂತೆ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದಿದರು. ಇಷ್ಟು ಸೇರಿತು ಶಬ್ದ. ತಲೆಚಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ. ಗರ್ಭಿಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು, ನನಗೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಕಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೋಡ್ತಾ. ವೀರರು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ ಸವಾರರು ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೇವೋ ತುಳಿದಾಟಕ್ಕೆ. ನಮಗಿದು ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವೀರರು ಶಂಖ ಊದಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಶಂಖ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಮಟೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೋಮುಖ, ಕಹಳೆ. ಈ ಶಬ್ದ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಭೂಮಿ ಹೇಳ್ತು, ಗೆಟ್ ಔಟ್, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡಿ, ನನ್ನ ತಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಭೂದೇವಿ. ಈ ಶಬ್ದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ಸೂಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಭೂಮಿಯೇ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸಘೋಷೋ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ ಹೃದಯ ವ್ಯದಾರಯತಿ ಪಡೆಪೋರ್ ಪುಕ್ಕು ಮುಳಂಗಂ ಪಂಚಜನ್ಯಮಂ ಪಲ್ಲಾಂಡೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾರರು ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆ ಶಂಖಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಂಖಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಡೆಪೋರ್ ಕುಕ್ಕು ಮುಳಂಗು, ಶತ್ರುಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಒಳನುಗ್ಗಿ ಅದು ಮೊಳಗುತ್ತದೆ ಪಾಂಚಜನ್ಯ. ಹೇಗೆ? ಸಘೋಷೋ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ, ಕೌರವರ ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯದಾರಯತ್, ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸೀಡಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತು. ಭೀಷ್ಮ ಏನೋ ಚಾತುರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟವನು ಅದು ಅಚಾತುರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅವನು ಶಂಖ ಊದಿದ್ದು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಹೆದರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ. ಪಾಂಡವರು ಶಂಖ ಊದಿದ್ರು, ಮೊದಲೇ ಇದ್ದ ಧೈರ್ಯವೂ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು ಕೌರವರಿಗೆ. ನಭಶ್ಚ ಪೃಥಿವೀಂಚೈವ ತುಮುಲೋ ವ್ಯನುನಾದಯನ್ನೇ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ, ಆಕಾಶದ ಭೂಮಿಗೆ, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ. ಎಲ್ಲಿಯಾರು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ದುರ್ಯೋಧನ ವಿಷಾದವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಈಚೆಗೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಸುತರಾಂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶಂಖ ಊದುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಹೊಡೆಯೋದೇನು ಬಂತವರಿಗೆ. ಭೀಷ್ಮ ಪೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ, ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಶಂಖ ಊದೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶಂಖ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗ್ಯಾಕೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಶಂಖ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲೇ ಮುದುಕ ನಾನು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಒಂದು ರೋಗ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಅಥವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಕಪಿಧ್ವಜ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾನರೋತ್ತಮ ಕೂತಿದ್ರು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರವೃತ್ತೆ ಶಸ್ತ್ರ ಸಂಪಾತೆ, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವೈಲಿನ್ನವ್ರು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ತಂಬೂರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೃದಂಗದವ್ರು 2 ಸಲ ಕೊಟ್ಟಂತಾರೆ, ಹೊಡೆದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸೋ ಹಾಗೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧನುಸ್ಸಿನ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಠಮ್ 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 ಧನುಷ್ ಟಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಎಸಿಬೇಕು, ತೋಳದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕವಾಯತ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ. ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರವೃತ್ತೆ ಶಸ್ತ್ರ ಸಂಪಾತೆ,
ಧನುರುದ್ಯಮ್ಯ ಪಾಂಡವ. ಅರ್ಜುನ ಇಸ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಮೈಂಡ್. ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತಿದ, ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ, ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಬಾಣ ಯಾರ ಕಡೆ ಹೂಡಬೇಕು, ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಹೂಡಬೇಕು, ತೆಗಿಬೇಕು, ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ನೋಡಿದ, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬೆನ್ನ ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಋಷಿಕೇಶಂ ತದಾ ವಾಕ್ಯಂ ಇದಮಾಹ ಮಹೀಪತೆ. ಕುರುಡದೊರೆಯೇ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಕ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಸೇನೆಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯಮೇಚ್ಯುತ ಯಾವದೇತಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷೇಹಂ ಯೋದ್ಧು ಕಾಮಾನವಸ್ಥಿತಾನ್ ಕೈರ್ಮಯಾ ಸಹ ಯೋದ್ಧವ್ಯಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ನೀರಣ ಸಮುದ್ಯಮೇ ಯೋತ್ಸ್ಯಮಾನಾನವೇಕ್ಷೇಹಂ ಯ ಏತೇತ್ರ ಸಮಾಗತಾಃ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ದುರ್ಬುದ್ಧೇ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಿಯ ಚಕೀರ್ಷವ. ಇದಿಷ್ಟು 23ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತನಕ ಒಂದೇ ಅನ್ವಯ. ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಜಾಗ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವನ ಗತ್ತು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಸೇನೆಯೋರ್ಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪ್ಯ. ಡ್ರೈವರ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಬಂದು ನಿಲ್ಸು ಗೇಟ್ ಹತ್ರ. ಯಜಮಾನ್ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಸೇನೆಯೋರ್ಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡು ಸೇನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಅಚ್ಯುತ, ನನ್ನ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ಎರಡು ಸೇನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಅದು ಸೇನೆ ಮಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ? ರಥ ಬೀದಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಾರಿ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಅದೇನು ಚಕ್ರಾಕಾರ ಸೈನ್ಯವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ವ್ಯೂಹಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೇನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದ, ಯಾಕಯ್ಯ ಇದು ಅಪಸ್ವರ, ಇದು ಯುದ್ಧ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ರಥ ಮಧ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಹೀಗಂತ, ಯಾಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಏನು ರೋಗ ಬಂತು ನಿನಗೆ? ಆಗ ಅಡ್ಡ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಾಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಏತಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷೇಹಂ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬಾಣ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಭೀಷ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಾಣೋ ಕೃಷ್ಣ, ನಾ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ದ್ರೋಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ, ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ. ಕರ್ಣ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಸೈಂಧವ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಸಲ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ನೋಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ತಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷೇಹಂ. ಇವೊಂದು ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟರ್ಥ ಇದೆ? ಯೋದ್ಧು ಕಾಮಾನವಸ್ಥಿತ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಕಾಮರು, ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆಯೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಯೋ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು, ಅವರನ್ನೆಯೂ ನೋಡ್ತೇನೆ. ನೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಭೀಷ್ಮರನ್ನ. ತಾತ ನೀವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಜುನ ಸಾಯೋದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ? ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ? ನಾವು ಪಾಂಡವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ದೇ ತಪ್ಪೆ, ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ತಪ್ಪೆ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾರ್? ಈ ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತೇನೆ, ತಪಸ್ವಿಯ ಕಂಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಉಂಟು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಉಂಟು. ಒನ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ. ಬಳಸಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲ. ಯಾವುದೇತ ನಿರೀಕ್ಷೇಹಂ ಯೋದ್ಧು ಕಾಮಾನವಸ್ಥತಾನ್. ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಅನರ್ಥದ ಮಾತು. ಕೈರ್ಮಯ ಸಹ ಯೋದ್ಧವ್ಯಂ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೋ ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಂದ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನೋ ಚಾಯ್ಸ್. ಅರ್ಜುನನೆದುರಿಗೆ ಭೀಷ್ಮ ನಿಂತರು, ದ್ರೋಣ ನಿಂತರು, ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋದರ ಮಾವನೇ. ಯಾವನನ್ನಾದರೂ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಕೈರ್ಮಯ ಸಹ ಯೋದ್ಧವ್ಯಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ರಣಸಮುದ್ಯಮೇ ಯೋತ್ಸ್ಯಮಾನಾನವೇಕ್ಷೇಹಂ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೇಹಂ, ಇಲ್ಲಿ ಅವೇಕ್ಷೇಹಂ.
ಉಪಸರ್ಗ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬೇರೆ. ಅವೇಕ್ಷೆ ಓವರ್ ವ್ಯೂ, ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇನೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ದುರ್ಬುದ್ಧೇ, ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಿಯ ಚಿಕೀರ್ಷವ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರು ದುರ್ಯೋಧನೆಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವೇಕ್ಷೆ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂದು ಕಡೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ, ಪಾಪಿ ಅರ್ಜುನ, ನೀನೇನೋ ಹೊಂಚು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೈನ್ ಟೈಮ್. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಇವ್ರು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸ್ತೀರಿ. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾರೆ, ಮೈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಬರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ. ನಮ್ಮೂರೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು, ಗಮಕಿಗಳು, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಡಿ. ಅವರು ಇವಾಗ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಬಂದು ಪಂಡಿತರು, ಅವರು ಯಾರು ಓದಿ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವರು ಆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ಓದ್ಲೋ, ಭಾಗವತ ಓದ್ಲೋ, ಭಾರತ ಓದ್ಲೋ, ಭಾಗವತ ಇದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ದೀಪ ಆರೋಯ್ತು. ಅದು 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಭಾರತ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಹಚ್ಚಿ ಭಾರತವೂ ಬೇಡ ಭಾಗವತವೂ ಬೇಡ, ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇನು ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳಿ. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಇದ್ದಷ್ಟು. ಕೆಲವರು ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಅರ್ಧ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಬರೀ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಬಹುದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಕೆಲವು ಸಾರಗ್ರಾಹಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಿ. ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಂಟಾಣಿ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಸಾವಿರ ಪುಳಿಯೋರೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 500 ಜನ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಅವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊರಿನವರು, ಸ್ಥಳದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳದವರಿಗೆ 0 ಕೊಡು, ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡು, ಕೈ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಕೊಡು, ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡು. ದೊಡ್ಡ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಿಕ್ಗಳು. ಕೈರ್ಮಹಯಾಸೋಯೋದ್ದಯ್ಯಂ. ಅರ್ಜುನನೂ ವಿಚಿತ್ರ. ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಕೃಷ್ಣ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ ಅರ್ಜುನನ ಕಡೆಗೆ. ಪಾಪಿ, ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಂದ. ನಾ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೋಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ನಾ ಕ್ರೂರ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೋಕ ಸಾಯುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆಗೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಕಲ್ಪವಲ್ಲ, ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷರಾನು ನೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಆ ಸಂವಾದ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಗೂಢಾಭಿಸಂಧಿ ಸಂವಾದ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏವ ಮುಕ್ತೋ ಹೃಷಿಕೇಶ ಗುಡಾಕೇಶೇನ ಭಾರತ ಸೇನೆಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ರಥೋತ್ತಮಂ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣ ಪ್ರಮುಖತಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಹೀಕ್ಷಿತಾಂ ಉವಾಚ ಪಾರ್ಥ ಪಶ್ಯ ಏತಾನ್ ಸಮವೇತಾನ್ ಕುರುನಿತಿ. 2 ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ಹಾಗೊಂದು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣರು ಇರುವ ಜಾಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ. ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣ ಪ್ರಮುಖತಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ. ಈ ಕಡೆ ದ್ರುಪದ ವಿರಾಟ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೌರವ ಮುಖ್ಯರು ಪಾಂಡವ ಮುಖ್ಯರು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದ ಆ ರಥವೀದಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯೋರುಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವ. ಹುಜೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಂಗಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ರಥ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಅರ್ಜುನ. ನಿರೀಕ್ಷೇಹಂ, ನೋಡಬೇಕು ಅಂದೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖ. ಈ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ನೀ ನೋಡಿಲ್ವೇ? ಈ ದ್ರೋಣನ್ ನೀ ನೋಡಿಲ್ವೇ? ಈ ಕರ್ಣ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ಯಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ನೀ ನೋಡಿಲ್ವೇ? ಸೈಂಧವನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ವೇ? ಕೌರವ ಸೈನಿಕರು ನೀ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಬಿಡದೆ ಚಿಳ್ಳೆ ಪಿಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿರಾಟ್ ನಗರಕ್ಕೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ರಾಜಸೂಯದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀಯೆ. ಶಕುನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀಯೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ನೋಡಿದ್ದೀಯೆ, ದುರ್ಯೋಧನ 100 ತಮ್ಮಂದರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀಯೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೆಸರಿನಿಂದ ನೀವು ರೂಪಗಳಿಂದ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ಈಗ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಯಲ್ಲ, ನೋಡು ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನೇ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಬೀಸಿದ.
ಅರ್ಜುನನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೋಡಿ ಬೀಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ತತ್ರ ಪಶ್ಯ ಸ್ಥಿತಾನ್ ಪಾರ್ಥಃ ಪಿತೃನತ ಪಿತಾಮಹ. ಬರೀ ಸಂಬಂಧ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕೆಲವರು ತಂದೆಯಂತೆ ಕಂಡರು, ಕೆಲವರು ತಾತನಂತೆ ಕಂಡರು, ಕೆಲವರು ಗುರುಗಳಂತೆ ಕಂಡರು, ಕೆಲವರು ಸೋದರ ಮಾವನಂತೆ ಕಂಡರು, ಮಾತುಲಾನ್ ಭ್ರಾತೃನ್ ಪುತ್ರಾನ್ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕಂಡರು. ಪುತ್ರಾನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭೀಷ್ಮ ಸದ್ದದ್ದು ಕಂಡಿತು, ಯುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ. ದ್ರೋಣ ಸತ್ತದ್ದು ಕಂಡಿತು. ಸೋದರ ಮಾವನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಸತ್ತದ್ದು ಶಲ್ಯನನ್ನ ಕಂಡ, ಶಕುನಿಯನ್ನ ಕಂಡ, ಪುತ್ರಾನ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮರಣವನ್ನ ಕಂಡ. ಎದೆ ಧಸಕ್ಕಂದು ಬಿಡ್ತು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಬೇರೆ ಯುದ್ಧ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಆ ಪುತ್ರಾನ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪುತ್ರಪ್ರಾಯಿ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರಾಮಂತನನ್ನ ಉಲೂಪಿ ಮಗನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ 80ನೇ ದಿವಸ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು, ಬಂಡೆ ಹುಡುಗರು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ, 5 ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪುತ್ರಾನ್ ಪೌತ್ರಾನ್ ಸಖೀನ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಂಡ. ಶ್ವಶುರಾಂ ಸುಹೃದಶ್ಚೈವ. ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಮಾವಂದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸ್ನೇಹಿತರು. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ, ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ, ತನ್ನ ಕಡೆಯೂ ಕಂಡ, ಆ ಕಡೆಯೂ ಕಂಡ. ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಏನು ಕಾಣಬಾರದು ಅದೇ ಕಂಡಿತು, ಬರೀ ಸಂಬಂಧ ಕಾಣಿಸಿತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಣಬಾರದು, ಬರೀ ಪೇಷಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮನೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಟಿಲ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೊದಲು ಕೂತಿದ್ದವರಿಬ್ಬರು ತಲೆ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಪಾಠ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ಕೈ ನಡುಗುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಲಗಿರ್ತಾಳೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮಗನೇ ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯ, ತಾಯಿಗೆ ನಾನೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸತ್ತಿಗಿತ್ತು ಹೋದರೆ ಏನಿದೆ ತೀರ್ಣ ಭಾವನೆ ಸಂಬಂಧ ಅನುಸಂಧಾನ ಬಂದರೆ ಕೈ ನಡುಗುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತವೆ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಕಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋರು ಬಂಧುಗಳು ಅಂತ ಕಾಣಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ, ಇವನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ, ಇಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧವಿರಬೇಕು. ಅದು ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಖದ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ದೈವಿ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರಹ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಾದರಾಯಣ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಬಾದರಾಯಣ ಸಂಬಂಧ? ನಗುತ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಾದರಾಯಣ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಗಾದೆ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಬಾದರಾಯಣ ಸಂಬಂಧ. ಅಪ್ಪ ನಗುಬೇಡಿ, ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮೂಲಕ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಅದು, ನಮಗೆ ನಿಮಗಿರೋ ಸಂಬಂಧ ಅದು. ಎದುರಿಗಿಲ್ಲಿ ಪೀಠ, ಇದು ವ್ಯಾಸಪೀಠ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸೂತ್ರ. ಈ ದಾರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರು ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತ ಭಾಗವತ, ಇದು ಬಾದರಾಯಣ ಸಂಬಂಧ, ದೈವಿ ಸಂಬಂಧ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದರೂ ಯಾರ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದವರಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧದವರಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅನುಕೂಲರು, ಪ್ರತಿಕೂಲರು, ಅನುಭಯರು, ಇದು 3 ವರ್ಗ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಕಥೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು, ಇಂಥದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ನಿಷ್ಠೆ ಇರೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲರು. ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವರು. ಅನುಕೂಲ, ಕೂಲ ಅಂದ್ರೆ ದಡ. ಒಂದು ನದಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಪದಾರ್ಥ, ಇದು ಅನುಕೂಲ. ಪ್ರತಿಕೂಲ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಜುವುದು, ಏತಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವುದು, ರಾಮಾಯಣ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು, ದೇವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವಾದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು 2ನೇ ವರ್ಗದವರು. ಅನುಭಯರು, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಅನುಕೂಲ ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನುಕೂಲರನ್ನ ಕಂಡರೆ ಚಂದನ ಕುಸುಮ ತಾಂಬೂಲಾದಿಗಳಂತೆಯೂ ಒಂದು ಗಂಧದ ತುಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಆಹಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪೂಜೆಗಾಗತ್ತೆ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ.
ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಅಡಿಕೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಗ್ರಾಹ್ಯ. ಪ್ರತಿಕೂಲರನ್ನು ಕಂಡರೆ ವಿಷ ಸರ್ಪ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಷ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದಿಂದ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಕು. ಅಗ್ನಿ ಇದೆ, ಪೊಟ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅದ್ರ ತಂಟೆ ಬೇಡ. ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಒಂದು ನಾಗರ ಹಾವು ಬಂದಿತ್ತು, ಅಪರೂಪದ ಹಾವು, ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ. ವಿಷ ಸರ್ಪ ಅಗ್ನಿಗಳಂತ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು. ಎರಡಾಂಗ್ ಕಟ್ಟ, ಈ ಕಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅನುಕೂಲರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕೂಲರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಹೆಂಟೆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕಾಣಬೇಕು. ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಪದೇಶ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿದ್ದುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗದೆ ಇರೋ ಕೆಲಸ. ಪ್ರತಿಕೂಲರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡ. ಬಂದವರು ಸಂತೋಷ, ಬಂದವ್ರ ಜೊತೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಗೋ ದಾರಿಗೆ ಬಂದವ್ರು 4 ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮೂಟೆ ಇದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಡದೇದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಮಣ್ಣು ಮುಂತಾದವನ್ನು ಇನ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧ, ದೇವರ ಮೂಲಕ ಏರ್ಪಡುವ ಸಂಬಂಧ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಅಡ್ಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪಂಥದ ದಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಹೋಗುವ ದಾರಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರನ್ನು ಕಂಡರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು, ಅವರು ಸ್ವಜನರು. ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಮ ಮಾಡುವವರು ಸ್ವಜನರು, ಗೀತೆಯನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವವರು ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯೇ ಇದ್ದರು, ಮಗನೇ ಇದ್ದರು, ಹೆಂಡತಿಯೇ ಇದ್ದರು, ಅವರು ವಿಜನರು, ನಮಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದಲೂ ನೋಡಬಾರದು. ಮಾದ್ರಾಕ್ಷಂ ಕ್ಷೀಣ ಪುಣ್ಯಾನ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಭವತೋ ಭಕ್ತಿಹೀನಾನ್ ಪದಾಬ್ಜೆ ಮಾಶ್ರೌಷಂ ಶ್ರಾವ್ಯವದ್ಧಂ ತವ ಚರಿತಮಪಾಸ್ಯ ಅನ್ಯದಾಖ್ಯಾನ ಜಾತಂ ಮಾಸ್ಮಾರ್ಷಂ ಮಾಧವತ್ವಾಮಪಿ ಭುವನಪತೆ ಚೇತಸಾ ಪನ್ನುವಾನಾಂ ಮಾಭೂವಂ ತ್ವತ್ಸಪರ್ಯ ವ್ಯತಿಕರರಹಿತೋ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ. ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ದ ಮುಕುಂದಮಾಲೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಶ್ಲೋಕ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ. ಕಿತಾಪತಿ ಕೊನೆ ತನಕ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಲಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವ್ಯಾಜ್ಯ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಸಾಲದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ತಲೆ ಚಿಟ್ಟು ಹಿಡಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯ. ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿಯೇ ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಶರೀರದ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲ, ಇವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕು, ಕಣ್ಣಿಂದಲೂ ನೋಡಬಾರದು. ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇ ಭಗವನ್, ಅಂಥವನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದಲೂ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು. ಮಾದ್ರಾಕ್ಷಂ ಕ್ಷೀಣ ಪುಣ್ಯಾನ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಭವತೋ ಭಕ್ತಿಹೀನಾನ್ ಪದಾಬ್ಜೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ, ಕಾವ್ಯ ಕೇಳದೇ ಇರುವಂತಾಗಲಿ. ಮಾಶ್ರೌಷಂ ಶ್ರಾವ್ಯಬದ್ಧಂ ತವ ಚರಿತಮಪಾಸ್ಯ ಅನ್ಯದಾಖ್ಯಾನ ಜಾತಂ ಮಾಸ್ಮಾರ್ಷಂ ಮಾಧವತ್ವಾಮಪಿ ಭುವನಪತೆ ಚೇತಸಾ ಪನ್ನುವಾನ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆಯೋ ಅವರನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಯದಂತೆ ಇರುವಾಗ ಆಗಲಿ. ಮತ್ತು ಮಾಭೂವಂ ತ್ವತ್ಸಪರ್ಯ ವ್ಯತಿಕರರಹಿತ. ಸಪರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸೇವೆ, ದೇವರ ಪೂಜೆ. ನಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲವೇನು? ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ತುಳಸಿ ಪುಷ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೇನು ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಗಂಟು? ಹಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ನೀ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೊಬ್ಬ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿಂದ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಬಿಲ್ಲು, ಹೊರಗೆ ಹೋದ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಯಜಮಾನ. ನಾ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೇನಂತೆ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ನಿನ್ನ ಊಟ ನೀನೇ ಮಾಡ್ತೀಯೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. He provides you in ways peculiar to you, unlike the ways in which he protects other people. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ, ನಾನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಿನ ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಹುಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ 2ರಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಬಂತು, ಒಂದು 20 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥರಾಶಿ. God provides me with books. God provides me with excellent friends. God provides me with opportunities to speak to divine people. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಐಶ್ವರ್ಯವಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಏನು ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ತುಪ್ಪ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡು ಸ್ನೇಹ, ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಮುಖತ್ವ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ ವಿರೋಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದು.
ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ರೋಗ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಜನರು, ಯಾರು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು, ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರು, ದ್ರೌಪದಿ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋವು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಹೊಡೀತಿತ್ತೆ, ಹೇಳಿ ದ್ರೌಪದಿ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೇನು, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೇನು, ಅಮ್ಮ ನೀವು ಓಡಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಲೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಕಾಣೋ, ಲೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ನಿ ಭೀಷ್ಮ ನೋಡಿ ಇವನೆಂಥ ಸ್ವಜನರು. ಇದರೊಳಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತು. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ರೋಗವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಇವನಿಗೆ? ಪಶ್ಯಯೇತಾನ್ ಸಮವೇತಾನ್ ಕುರುನಿತಿ, ನೋಡು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕೌರವರನ್ನ ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಬೀಸಿದನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತತ್ವ. ಮೊದಲನೇದು, ಮಗು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ತೊಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡದೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಯಿತು ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಅಂತ ತಾನೇ ಮಗುವನ್ನು ಚಿವಿಟಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲನ್ನು ಉಡಿಸುವಂತೆ, ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಾನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ತನ್ಮೂಲಕ ತಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾಧಿಮಾನ್ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸ್ತಾನೆ. ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವಃ ದೋಗ್ಧ ಗೋಪಾಲನಂದನ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸ ಸುಧೀರ್ ಭೋಕ್ತ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಹತ. ಅರ್ಜುನ ಅಂದರೆ ತೊಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗು, ಅವನಿಗೆ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರವಾದ ಗೀತೆ ಎಂಬ ಅಮೃತವನ್ನು ಉಣಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ನಿಜವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಬರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅತ್ಯಂತ ದಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಡ್ಡರಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ದಡ್ಡ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ, ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡುವುದು ಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡುವುದು ಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೇಳುವುದು ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ನಿಮಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಉವಾಚ ಪಾರ್ಥ ಪಶ್ಯೈತಾನ್ ಸಮವೇತಾನ್ ಕುರುನಿತಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರು. ಆದರೆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಚಾವಟಿ ಬಲಗೈಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಎಡಗೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಗಾಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ನೋಡಬೇಕಾ ಯಾರನ್ನ? ಆಗೋ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಭೀಷ್ಮ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಕ್ರೂರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಭೀಷ್ಮನ ಜೀವವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ, ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಹೀರಿಬಿಟ್ಟ. ಅವನೇ ದ್ರೋಣ ಅಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನೋಡಿ ದ್ರೋಣನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೀರಿದ. ಈ ಪೂತನೆಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಸಮೇತ ಹೀರಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ ಹೀರಿದ. ಅವನೇ ಇವನು, ಅವನೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ತೋರಿಸಿ 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 ಆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪುಡಿಪುಟ್ಟ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪಾಶವನ್ನು ಬಿಗಿದು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವ ಹೀರಿಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ನಂತೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಎಲ್ಲಿ ಮಯೈವೈತೆ ನಿಹತಾ ಪೂರ್ವಮೇವ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್ನೇ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಿ, ಮರುಳೇ ನಿನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತಿರೋರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಹೆಣಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವ ಎಲ್ಲ ಹೀರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನಿಹತ ಪೂರ್ವಮೇ, ಮೊದಲಲ್ಲೇ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂದ? ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂದ. ಈಗ ನೀನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂಭವ, ನೆಪಕ್ಕೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟರು ಸಾಕು. ಹೇಗೆ? ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್, ಎಡಗೈಯಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು ಸಾಕು, ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರವರು. ಬಕಾಸುರನನ್ನು ಸೀಳಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಬಂದು ಊರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಣವನ್ನು 2 ಭಾಗ ಜೋಡಿಸಿ ಭೀಮಸೇನ ಆದಿಪರ್ವತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಛತ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆ ಮುಖವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಒಂದು ಕಾಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಊರವರೆಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರು. ನೆನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಹುಡುಗ, ಆ ಮುದುಕಿ ಮಗ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಕಾಸುರನೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ.
ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಊರಿಗೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅಂತ ಕೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೋದ್ರು, ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಬಕಾಸುರ. ಆ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಕಾಗೆ ಬಂದು ಈ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ 2 ಹೋಳುಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತೆ. ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಭವ ಸವ್ಯತಾ ಚಿನ್ನೆ. ನೀ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟರು ಸಾಕು ನೋಡೋ, ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾ ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಇವರನ್ನ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಕಮಕಿ ಅದು ಅರ್ಜುನನ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬಾಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಭೀಷ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದ, ಪ್ರಭು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮರೀಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೃಷ್ಣನ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 1ನೇ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ 11 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಾನು ಕೆಲವು ಕೇಳಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡದ್ದೇನುಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಣಿಸಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 11 ಶ್ಲೋಕ, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಅದು ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅದು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ, 2 ರೂಪಾಯಿನ ಪುಸ್ತಕ. ಅದೀಗ ಸಿಗ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮರುಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದ ಪುಸ್ತಕ. ನನಗೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು ಅಂದ ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸೊಲ್ಲುಂಗು. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ ಕೇಳಿ ಅವರು ಪರಮಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತವರಾಜ 100 ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಅದು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವರಣೆ. ಇದು ಕಾವ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಶ್ಲೋಕ ಸಪದಿ ಸಖಿವಚೋ ನಿಶಮ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ನಿಜ ಪರಯೋರ್ಬಲಯೋರಥಂ ನಿವೇಶ್ಯ ಸ್ಥಿತವತಿ ಪರಸೈನಿಕಾಯುರಕ್ಷ್ಣ ಹೃದವತಿ ಪಾರ್ಥಸಖೇ ರತಿರ್ಮಮಾಸ್ತು. ಸಪದಿ ಸಖಿವಚೋ ನಿಶಮ್ಯ ಮಧ್ಯೆ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಮೇಷತ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ನಿಜ ಪರಯೋ ಬಲಯೋ ರಥಂ ನಿವೇಶ್ಯ. ಕೌರವ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅದಷ್ಟೇ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ನೋಡಿದೆ. ಸ್ಥಿತವತಿ, ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಪರಸೈನಿಕ ಆಯು ಅಕ್ಷಾಹೃತವತಿ. ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ನೀನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ಹೀರಿದ್ದು ನನಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ ಪ್ರಭು? ನಾನು ಆಗಲೇ ಸತ್ತು ಹೋದನಲ್ಲ, ಇಚ್ಛಾಮರಣೆಯಾದ್ರಿಂದ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಂಥ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೇಳಿ ಮಂಗಳ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ವೇಳೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದ 3 ದಿವಸ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂತ. ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣರ ರಥ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ? ಅರ್ಜುನ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗಿದು ಮೇಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ? ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ದರಿದ್ರ. ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂದರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ದಿರ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಅವರು ಹುಡುಗರು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಕೆಲವರು ನೀವೇ ಹೇಳ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಬದ್ಧವಾಗಿ ರೋಲ್ 1, 2, 3 ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನೇ ರೋಲ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನಂಬರು ಎಸ್ ಅನ್ನಬೇಕು. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಸ್, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಎಸ್, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 100 ಎಸ್, 200 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಈ ಕಡೆ 3 ಬಾಗಿಲು, ಈ ಕಡೆ 3 ಬಾಗಿಲು. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 85 ಎಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹುಡುಗ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. 86 ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಿಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಗಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 2-3 ಡಿವಿಷನ್ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಕೂತ್ಬಿಡೋರು. ಬೆಂಚ್ ಮುರಿದು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ. ಬೆಂಚ್ ಮುರಿದು ಹೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೇಬಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾನು. ಕೆಲವರು ಮೇಷ್ಟು ಪಾಠ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ ಅಂತ 85 ಎಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೋ ಏನೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಮೇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? 85 ಇವು ನಿತ್ಯ ಓಡಿ ಹೋಗೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 85 ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫ್ರಂಟ್. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಪ. ಯಾಕೆ ಸಾರ್ ಅಂದ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳೋ ಪಾಠ ನೀ ತುಂಬ ಗಮನವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಉಳಿದವ್ರು ಕೇಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಎದುರಿಗೆ ತಂದು ಕೂರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ
ಅವನು ಸತ್ತ. ಅವತ್ತು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣರ ರಥ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅರ್ಜುನ ರಥವನ್ನ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈಗ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಅಂತ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಅರ್ಥ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಕಾಂಕ್ಷೆ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನ ಚ ರಾಜ್ಯಂ ಸುಖಾನಿ ಚ ಕಿನ್ನೋ ರಾಜ್ಯೇನ ಗೋವಿಂದ ಕಿಂ ಭೋಗೈರ್ಜೀವಿತೇನವ. ಮುಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹತ್ರೆ ಎರಡು ಸೈನಿಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಳ್ಳಿ ಭೀಷ್ಮನ ಎದುರುಗಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಯ್ಯ ವಿಷೀದಂತ ವಿಧಂ ವಚಃ, ಅರ್ಜುನ ನಿನಗೆ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ? ಎರಡು ಸೈನಿಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಳುವಂತ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಅಳೋದು, ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮನೆ ಹಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಎರಡು ಸೈನಿಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿತೋಪದೇಶ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ತನ್ನ ಮಗು ಸತ್ತದ್ದನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡ. ತಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷಸ ಕೌಂತೆಯ ಸರ್ವಾನ್ ಬಂಧೂನವಸ್ಥಿತಾನ್ ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾವಿಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಪಾ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದರು, ವಿಷಾದ ಶಬ್ದ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತಾಮಸಿ ಕೃಪಾ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಜ್ಞಾನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ರಾಜಸಿ, ತಾಮಸಿ, ಸಾತ್ವಿಕಿ ಈ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳುಂಟು. ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗ, ಸ್ವೀಕಾರದಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗ, ಅಳುವಿನಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗ, ನಗುವಿನಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗ. ಈ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಇದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊನೆ ತನಕ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 3 ಕಳ್ರೆ, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಗ್ಗ, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಗ್ಗ, ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಹಗ್ಗ. ಯಾವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು ವಾಸಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧವೇ. ಆದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಡಿ, ಸಣ್ಣ ಹುಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಉಡಿದಾರೋ ಜನದಾರೋ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಕಟ್ಟಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕವೆಂಬ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಸಿ. ಒಂದು ಬಂಧ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಇರೋದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆಯೋ ಅದು ಪರಮ ತಾಮಸವಾದದ್ದು. ಇವನಿಗೊಂದು ಕೃಪೆ ಬಂತು, ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಿ ಸತ್ಪುರುಷರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗಾಗಬೇಕಾದ್ದೇನು? ಲೋಕ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜನ. ನಮಗೊಬ್ಬರು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಚಾರ್ಯರೇ, ನೀವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉದ್ಧಾರವಾದರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು? ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆಯೋ, ಅತ್ಯಂತ ಪಕ್ವವಾದವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಸಾರಗ್ರಾಹಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರ್ಪಡಬಹುದು. ಅವರು ತಾವೇ ಓದಿ ಪ್ರಚಂಡ ಪಂಡಿತರಾಗಬಹುದು, ಪಂಡಿತರಾಗದೆಯೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತಾವೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ. ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಏನಾಯಿತು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಕೃಪೆಯ ಪರಯ ಇದು ಕೃಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳಿತನ. ಆದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೇನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ? ನೀ ನಮಗೆ ಉತ್ತರನ ಕಥೆಗಳೇ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಮಾರು 30-40 ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಯ್ಯ ನಾನಿರಲಿಲ್ಲ ವಿರಾಟ್ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ರಥದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ, ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಾಕಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಉತ್ತರನ ಕಥೆ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತೀಯ ನನಗೆ. ಅದೇ ಕೆಲಸ ನೀನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ. ನೀ ನಮಗೆ ಉತ್ತರದ ಕಥೆ ಹೇಳುವೆ. ಅದು ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೇನು? ನಿಜವಾಗಿ ಅವನು ಸೈನ್ಯ ನೋಡಿಲ್ವೇ? ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಲ್ವೇ? ಕೌರವರನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ವೇ? ರಕ್ತಪಾತ ಕಂಜುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಬಂದಿರೋ ರೋಗ ಎಂಥ ರೋಗ ಅದನ್ನು 18 ಅಧ್ಯಾಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅತೀ ಅಹಿಂಸಾವಾದದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ.
ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವರು ಕೋಪ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಬೇಕನ್ನೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಬಜಾರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಒಂದು ಓಪನ್ ಲೆಟರ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರೆದರು. ಭಾರತ, ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ, ಅರವಿಂದರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದೆ ನಾನು. ಮೆನಿ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರವಿಂದೋ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ, ಓದಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ, ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಧೂಳಿಪಟವಾಗುತ್ತೆ, ಜರ್ಮನರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನು ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಗೌರವದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೇತ ಸುಂದರ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಹಿಟ್ಲರ್ ಮಹಾಶಯನಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಾಯತಕ್ಕದ್ದು. ಇದು ಗಾಂಧಿ ಲೆಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಸಿಫಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಅತೀ ಶಾಂತಿವಾದ. ಇದು ಜೈನ ಮತದ ಅತಿರೇಕ. ಬಾಯಿಗೆ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರ, ನಾವು ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅತೀ ಶಾಂತಿವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಧರ್ಮವ್ಯಾಧನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪಿಶಾಚಿ ಬಿಡಿಸೋ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷವೆಂಬುದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಜೀವೋ ಜೀವಸ್ಯ ಜೀವನಂ. ಜೀವವನ್ನು ತಿಂದೇ ಜೀವ ಬದುಕಬೇಕು. ಅನ್ನ ತಿಂತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಾಣುಗಳು, ಜೀವಸತ್ವ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀರು ಕುಡಿತೀರಿ, ಜೀವ ಇರ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಕುಡಿತೀರಿ, ಜೀವ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾನು ಹಿಂಡಬಹುದು. ವೈದಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಜ್ಞ, ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ರೋಗ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮನೇಲಿ ತಪ್ಪಿಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಇದು ಶೋಷಣೆ, ಮೋಸ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಹತ್ತಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದರೂ ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಿಂಸೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವಳೆಟ್ಟಿದ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ, ಅವಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಗಂಡನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹಿಂಸೆ ಆಗಿ ಗರ್ಭಧರಿಸೋದಂದರೇನು, ಅದು ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಮಗುವನ್ನು ಹಡಿಯುವಾಗ ರಕ್ತಪಾತವಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಪುನಃ ಬದುಕೋದಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಸತ್ತು ಹೋಗೋದೇ ಮೋಕ್ಷವಲ್ಲವೇ? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯೂ, ಪಾಪಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿ. ಜೀವನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರುಂಟು ಮಾಡಿದ. ಇದು ರಿಲೇ ರೇಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಟಾರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ರಾಮಾಯಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಬೇರೆಯವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ನಾನು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಾನು ಸಾಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಗಳ ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಮರನಾಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಭತ್ತದ ಕಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಹಸಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಅಳಿಸಿಕೊಂಡು 100 ಕಾಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತಂದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಇದು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾರಾಂಶ. ಈ ಯಜ್ಞದೃಷ್ಟ ಸಹಯಜ್ಞ ಪ್ರಜಾ ಸೃಷ್ಟ ಅಪರೋವಾದ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯಧ್ವಂ ಏಷವೋಸ್ತು ಇಷ್ಟ ಕಾಮಧುಕ್. ಪಂಚಮಹಾಸಂಹಿತೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನಡೀತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಜ್ಞವೆಂಬುದು ಅಜುಲೋಕಮಧಿಜ್ಯೌಜಮಧಿವಿದ್ಯಮಧಿ ಪ್ರಜಮಧ್ಯಾತ್ಮಂ ತಾಮಹಾ ಸಂಹಿತಾ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ಅಥಾಧಿಲೋಕಂ ಪೃಥಿವೀ ಪೂರ್ವರೂಪಂ. ನಾಳೆ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಯಜ್ಞ ತತ್ವ. ಯಾವುದು ಯಜ್ಞಕ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲ. ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಕರ್ಮ ಯಜ್ಞಾರ್ಥ ಕರ್ಮಣೋ ಅನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮಬಂಧನ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬದುಕುವುದೇ ಪಾಪ, 4 ವರ್ಣಗಳು ಪಾಪ, ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಪಾಪ. ಬದುಕಬಾರದು, ಸಾಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೋಹ ಏನು ಉಂಟಾಯಿತು. ಯಾವ ಮೋಹ 1000 ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಲೀಬರು ನಪಂಸಕ ಮಾಡಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 58 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕಾಗದೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉಸಿರಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಹಾರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ವಿಷಾದ ಯೋಗದ ತುಂಬ ಗಂಭೀರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಪಾರಾಶರ್ಯವಜ ಸರೋಜಮವಲಂ ಗೀತಾರ್ಥಗಂಧೋತ್ಕಟಂ ನಾನಾಖ್ಯಾನಕೇಸರಂ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾ ಬೋಧಿತಂ ಲೋಕೆ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ಪದೈಃ ಅಹರಃ ಪೇಪೀಯಮಹನಂ ಮುದಾ ಭೂಯಾತ್ ಭಾರತ ಪಂಕಜಂ ಕರಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸನ ಶ್ರೇಯಸೆ ಸ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಂ ಮಹಿಷಾಃ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭವಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಮಂಗಳಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ಮಂಗಳಂ ನಂದಸೂನವೇ
ಮಂಗಳಂ ಪಾರ್ಥಸೂತಾಯ ಗೀತಾಚಾರ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ.